હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ મોર્નિંગ સર. જય સ્વામિનારાયણ સર. કેમ છો બધા મજામાં? हाँ हम कौन है? हम आत्मा है, क्या बात है, हम किसके हैं? परमात्मा के। परमात्मा क्या के बात, सही। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, क्या सही में? सुख दुख तो आवेगा जाएगा। सच में? हाँ, क्या बात है, चलो बहुत ही बढ़िया। एंड always be happy। आज हम क्या करेंगे बोलो? पढ़ाई करेंगे। चलो ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो कल हमने क्या किया था वो बताओ। पढ़ाई की क्या किया था बताओ? सम्स किए थे, एक्सरसाइज के। घर जाके आपने प्रैक्टिस वर्क किया कि नहीं किया? घर रह के प्रैक्टिस वर्क किया कि नहीं? आप तो घर पे ही तो सब। हाँ किया। पहले घर जा रहे थे, अब कहाँ घर जा रहे हो? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आज चैप्टर फिनिश होने वाला है, आपको पता है कि नहीं पता? पता है। तो ठीक है, कर देंगे ना फिनिश कि नहीं करना है? करना है। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलो कितने सम्स बाकी बचे हुए हैं वो आप मुझे बता सकते हो? फोर कितने कितने सम्स बाकी है मुझे तो नहीं पता, मैं तो भूल गया सब कुछ। आपको भी याद नहीं है? फोर 16 सम बाकी है। चार। ओहो, वो 4 चिल्ला रही थी, मैं 16 समझ रहा था। मैं बता रहा इतना तो सारे चैप्टर्स में नहीं है और इतने सारे कहां से आ गए? नए पैदा हो गए क्या रातों रात? इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ओपन हो रही है टेक्स्ट बुक, तब तक वेट कीजिएगा। और थ्योरी में कुछ बाकी है क्या? नहीं कुछ नहीं बाकी? नहीं तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। सब खत्म हो गया। ओके, तो आज चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा नहीं? हम्म फिर क्या करेंगे? अगला चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, अगला चैप्टर तो अगले शुभ दिन ही शुरू करेंगे। कल पूनम है ना, तो कल पूनम के दिन ही शुरू करेंगे। कल बहुत बढ़िया डे है, पूनम है। पूनम पता है ना आपको? आप सभी को नहीं पता? हाँ पता है। तो ठीक है। नाश्ता पानी किया कि नहीं किया? किया। क्या किया नाश्ते पानी में अकेले अकेले? अब इतनी टेक्नोलॉजी है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी के लिए बच गया हुआ है थोड़ा कुछ, कि जो भी यहाँ जैसे जूम में या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर में कुछ भी सेंड करे तो सामने वाले तक पहुंच जाना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। ये तो कुछ सिर्फ बातें देखते, बातें कर सकते, सुन सकते, बोल सकते, देख सकते, और कुछ नहीं। और नया कुछ नहीं होता, वो कुछ होना चाहिए। आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकाल दो ना कि आपको नहीं पता ऐसे कुछ कैसे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बच्चे बच्चे लोग? डायरेक्ट प्रकट हो जाता तो किसान का क्या होता? नहीं, प्रकट नहीं, वहां से डालना पड़ता है। वहां से डालो और यहाँ से निकले। वहां कुछ ऐसा मशीन लगा दो कि वहां से कुछ डालो और प्रोसेसिंग हो के यहाँ के, फिर मेरे पास भी मशीन और वहां से यहाँ से प्रकट हो। जैसे अली बाबा प्रकट होता है वैसे ही प्रकट होता है। वैसा कुछ करो, वैसा बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ बोल नहीं रहे कोई। सर તમે ટેલિપોર્ટેશન ની વાત કરો છો? તું શું વાત કરે છે એ મને નહીં ખબર. તું શેની વાત કરે છે એ બોલ. ડોરેમોન. ડોરેમોન તો આપણે નહીં જોતા. ડોરેમોન તો હવે જે કાર્ટૂન એ જો, આપણે થોડા કાર્ટૂન છે. ભલે આપણને બધા કાર્ટૂન કે, આપણે ગઈકાલે કાર્ટૂન ડ્રો કર્યા હતા નહીં છેલ્લે? મજા આવી હતી થોડી વાર. થોડાક જ વિદ્યાર્થીઓ હતા પણ એમાં જ આપણને આવું બધું બેનિફિટ મળે. બધા બહુ હોય ને તો ના મજા આવે. લાસ્ટમાં કેટલા કેટલા હતા લેક્ચર પત્યો પછી? જીનીટ નો લેક્ચર પત્યો પછી 26. બધું પતી ગયું પછી અમુક જતા રહ્યા હતા. કઈ નહીં, પણ જેટલા ઓછા એમ સારું. બીજું શું?
મજા આવે. ચાલો હવે સ્વાધ્યાય ખોલું ને તમારી સાથે. સ્વાધ્યાય તમે સોલ્વ કર્યા કે નહીં? 3-4 તમે બાકી છે કે બધા મારે જ કરવાના છે? તમે પૂછો, આવડતા હશે જવાબ આપીશું. તો તમે સોલ્વ તો કર્યા જ હશે ને? નહીં કરે? નહીં. છોડો ત્યારે બીજું શું. ચાલો તો તમારી સાથે let's share a screen or textbook and we start to solve. Pop 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 pop. Why this cola very this. चलो आपको स्क्रीन दिख रही है टेक्स्ट बुक हमारी? हाँ हाँ, तो ठीक है. कहाँ तक सॉल्व किया था वो तो याद है ना, कि वो भी भूल गए? तीसरा है थे। थर्ड. तीसरा ओके चलो थर्ड वन. क्वेश्चन देखो तो थर्ड में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है. ABCD 4 क्वेश्चन है उसमें, तो है ना कि नहीं है ज्यादा? चलो उसमें फर्स्ट क्या है, चलो बताओ. आंसर जिसको आए उसको मुझे बताना है. सर मुझे आंसर पता है. चलो नंबर 3 एक्सप्लेन करना है. ठीक है. T1 અને T2 તાપમાન ધરાવતા બે પદાર્થોને તાપીય સંપર્કમાં લાવતા તેમનું સરેરાશ તાપમાન T1 + T2/2 હોવું જરૂરી નથી. એનો મતલબ એવો કે ધારો કે કોઈ એક T1 તાપમાન કોઈ પણ રેન્ડમલી તાપમાન લઈ લો, આપણને નહીં ખબર, ચાલો કે રેન્ડમલી ટેમ્પરેચર આપણે કોઈક લઈએ છે, કયું લઈએ બોલો? 25 डिग्री सेल्सियस। એક T1 બરાબર આપણે શું લઈ લઈએ? 25 લઈ લઈએ. ચાલો એ ચલો T1 = 25 डिग्री सेल्सियस एंड T2 = लेट्स थिंक कितना लेंगे हम? 40। ज्यादा और ले लेते हैं. चलो ले लेते हैं 175 175 डिग्री सेल्सियस. चलो तो क्वेश्चन में ऐसा है कि सरेराश तापमान, એનો મતલબ કે બંનેનું સરેરાશ કરીએ તો T = શું થાય? T1 + T2/2. તો પ્રેક્ટિકલી આવી રીતે જોવા જઈએ તો 25 + 175/2. તો હાઉ મચ ઇઝ ધેર? 200 ભાગ્યા 100, તો 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. T સરેરાશ તાપમાન આવું થવું જોઈએ. રેડી? હવે એવું કહ્યું છે કે આવું જરૂરી નથી કે 100 જ થાય. ચાલો કેમ કેમ બોલો? થિયોરિટિકલ તો આપણે કહીએ ચાલો 100 થવું જોઈએ, પણ એવું કહ્યું છે કે 100 થવું જરૂરી નથી. એવો ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન સાચો છે ખોટો છે એ કહો પહેલા. ક્વેશ્ચન ઇઝ કરેક્ટ ઓર નોટ? ટેલ મી. હેલો, કેન યુ હિયર ટુ મી? તમે મને સાંભળી શકો છો? हाँ હા તો કંઈક તો બોલો, હા કે ના. ચલો ક્વેશ્ચન તો બરાબર છે ને કે ક્વેશ્ચન ખોટો છે? बराबर है। ઓકે ક્વેશ્ચન બરાબર છે. પણ એવું કહે છે કે બે કોઈ પણ તાપમાન લઈ લો. અમે 25 ને 175 એટલે લીધા કે આપણને થોડું ડિજિટ વ્યવસ્થિત મળે એટલા માટે. બાકી તમે રેન્ડમલી કોઈ પણ લઈ શકો. 37 લો, 274 લો, કોઈ પણ લો, XYZ. રેડી? એનું સરેરાશ એને ભાગ્યા 2 કરો એવું હોવું જરૂર નથી. કેમ? એવો સવાલ પૂછ્યો છે. ચલો આ ચેપ્ટરની થિયરી તમે વ્યવસ્થિત ભણ્યા હો તો તમને આનું લોજિક ખબર પડે. કેમ કે આપી દો જવાબ. હા. हाँ કેમ કે થોડું. બંને જો બંને બે પદાર્થ વાપર્યો છે ને, તો બંને પદાર્થો અલગ મટીરીયલ ના હશે. મટીરીયલ ના હોઈ શકે. હવે મટીરીયલ ના અલગ અલગ હોય તો બંનેની ઉષ્માવહકતા સેમ હોય કે અલગ અલગ હોય? अलग अलग। અને તેની ઉષ્મા વાહકતા અલગ અલગ હોય. ચલો ઉષ્માવાહકતા અલગ હોય તો એનો મતલબ કે બંનેમાંથી જે ગરમી અથવા તો ઉષ્મા અથવા તો ઠંડક જે કંઈ પણ કહેવાય ઉષ્માનું વહન છે એ કેવું થાય? અલગ અલગ કે સેમ?
અલગ અલગ આથી ઉષ્માનું વહન પણ અલગ થશે, માટે T1 + T2 / 2 સરેરાશ તાપમાન હોવું જરૂરી નથી. નથી. ચલો ખબર પડી બધાને? હા પાક્કું ને? પાક્કું. ચલો બરાબર છે. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. सेकंड नंबर, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का है, रीड करो. आपको दिख रहा है ना? 12.3 में दूसरा बी, रासायनिक के न्यूक्लियर प्लांट में रहेला कूलंट એટલે કે પ્લાન્ટના જુદા જુદા ભાગને અતિશય ગરમ થતા રોકે તેવું પ્રવાહીની વિશિષ્ટ ઉષ્મા વધુ હોવી જોઈએ. તો હું તમને કહી રાખું 12th માં તમારે ન્યુક્લિયર નો ચેપ્ટર આવશે, અત્યારે 30 નંબરનું ચેપ્ટર છે. રેડી? તો એના માટે ખાલી તમને કહી રાખું કે આવું કેમ છે, આવું કેમ જરૂરી હોય કુલન્ટ. સપોઝ કે કોઈ પણ ન્યુક્લિયર રિએક્ટર હોય, તમે કદાચ રોડ ઉપર કે ક્યાંક જતા હો તો તમારે બહુ મોટી કોઠીઓ જોઈ હશે આવી રીતે રોડ ઉપરથી. રેડી? આવી રીતે બહુ જ મોટા ઊંચા 8, 10, 15 માળને જેટલા ઊંચા બિલ્ડિંગ હોય, થર્મલ પાવર સ્ટેશન તમે જોવા ગયા હોય ને તો રેડી, જમીનમાં તમને બહુ દૂરથી દેખાતું હોય, અહીંથી એમ ચણેલું હોય. આયર્ન મેન માં એક આવી દેખાડે છે, ખબર છે તમને? એક મૂવીમાં બહુ ઊંચું હોય ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન. સુરત જાવ તો સુરત થી નજીક દેખાય છે તમને, સુરત થી નજીક આવેલી છે રેડી, કે જેની અંદર બધા કુલન્ટ આવેલા હોય, એટલે કે જે ઠંડુ પડે. કારણ કે તમને ખાલી કહી રાખું કે ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ હોય ને, એ ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટમાં એનર્જી બહુ જ, તાપમાન ખૂબ જ ઊંચું હોય. રેડી? T is greater than 1000 or 2000 કેલ્વિન, 1000-2000 સેલ્સિયસ કેલ્વિન કરતા વધારે હોય. હવે એટલું પાણી, એટલી જે ઉષ્મા થાય તો ઠંડુ કરવામાં આવે. હવે એ જે તાપમાન છે ને ઠંડુ ના કરતો, આ બધી આખી વસ્તુ પીગળી જાય, આ બધી જ વસ્તુ બરાબર વર્ક ના કરે. એનો મતલબ કે એને ઠંડુ પાડવા માટે એમાંથી જે પ્રવાહી પસાર થતું હોય એને કુલન્ટ કહેવાય. તો એની ઉષ્મા વાહકતા વધારે હોવી જોઈએ. વધારે હોય તો એનો મતલબ કે શું, એમાંથી જે ઉષ્મા તાત્કાલિક પોતે શોષણ કરી લે. જો ઉષ્મા વાહકતા હોય જ નહીં, ધારો કે સિરામિક રાખી દો, સિરામિકની ઉષ્મા વાહકતા બહુ ઓછી, એટલે જો ઉષ્મા વાહકતા ઓછી એટલે સિરામિક ને છે ને રોકેટ કે એવું કંઈક બનાવે તો બહારની સપાટી પર લગાડે, એટલે બહારના કોઈ પણ જગ્યાથી બહારથી શું કહેવાય, જ્યારે કોઈ પણ અવકાશયાન ચંદ્ર ઉપરથી કે જ્યારે ફરી પાછું પૃથ્વી ઉપર આવે રોકેટ, ત્યારે એ રોકેટને એટલી બધી સ્પીડ હોય કે સ્પીડના લીધે એની ગરમી એટલી બધી વધી જાય કે પોતે બ્લાસ્ટ થઈ જાય. ઉષ્મા ચાવલા નહીં, આપડા શું નામ ભૂલી ગયો, કલ્પના ચાવલા. શું? કલ્પના ચાવલા. હા, કલ્પના ચાવલા. મને ઉષ્મા ચાવલા આવી ગયું. ચલો, એ કલ્પના ચાવલા, એનામાં રોકેટમાં જે હતું એમાં એક જ ખામી આવી હતી કે એક સિરામિકની સ્ટાઇલ તૂટી ગઈ. એટલે એ તૂટી ગઈ તો ત્યાંથી જ એટલી બધી આગ નીકળી ગઈ, એટલું બધું તાપમાન વધી ગયું કે આખું બ્લાસ્ટ થઈ ગયું. રેડી? એવું એક થિયરી કહેવામાં આવે છે કે લોકો એવું કહે છે કે આના કારણે થયું. એ સિરામિકની ઉષ્મા વાહકતા બહુ જ ઓછી હોય, આપણા ઘરમાં એ સિરામિક હોય છે. રેડી? એટલા માટે એવું પ્રવાહી રાખવામાં આવે. તો મોસ્ટ ઓફલી D2O હેવી વોટર છે, D2O છે, અથવા તો પછી પાણી H2O. રેડી? આવું બધું કુલન્ટ તરીકે વાપરવામાં આવતું હોય છે કે જેની ઉષ્મા વાહકતા બહુ જ હોય. પાણીની ઉષ્મા વાહકતા કેવી, તરત જ થોડું કોઈ તરત ગરમ થઈને ઉકળવા મળે 100 ડિગ્રી. એટલા માટે આવા વાપરવામાં આવતા હોય છે. રેડી? એ રાસાયણિક હોય કે તો ન્યુક્લિયર. રાસાયણિકમાં બધા કેમિકલો વપરાય, બધા પેટ્રોલ ડીઝલ કે જેનાથી વપરાતા હોય અલગ અલગ. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? હા કે ના? ખબર પડી કે ના ખબર પડી? હા સર. રેડી? અને તમારે સૂત્રથી સમજાવું તો સૂત્રથી પણ સમજાવી શકો. Q બરાબર શું થાય? MC ડેલ્ટા T. હા કે ના? ઉષ્મા અને તાપમાન જો દળ તો જેવું હોય, પણ ધારો કે C ની કિંમત વધારે હોય, જેટલી C ની કિંમત વધારે હોય એ પ્રમાણે ઉષ્માનું વહન સૌથી વધુ થાય.
તાપમાન તો જે છે એ છે, જો બંને વચ્ચે સપોઝ કુલર નું તાપમાન 150 ડિગ્રી છે અને અંદરનું તાપમાન 2000 કેલ્વિન છે, તો એમાંથી ઉષ્માનું વહન જેટલું દળ તો ચાલો જે છે એના માટે અચળ છે, કોઈ ફેર નહીં. પણ જો સી ની કિંમત વધારે હોય તો ક્યુ ની કિંમત વધી જાય. રેડી? એટલે થોડો કોઈ તાપમાનમાં ફેરફાર થાય, રેડી, તો સી માં તો ખૂબ મોટો ફેરફાર થાય. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો બેટા? હા કે ના? ના સર આ સૂત્ર વાળું ફરી સમજાવો. આ સૂત્ર Q બરાબર MC ડેલ્ટા T, આ તો ખબર છે ને આ સૂત્ર? હા કે નહીં ખબર આ સૂત્ર? ખબર છે. તો જો તાપમાનમાં ફેરફાર થવો જોઈએ તો તાપમાન ડેલ્ટા ટી નો ફેરફાર કુલન્ટ અને જે પણ ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ છે એના વચ્ચે જે તાપમાનનો ફેરફાર થાય એને અનુરૂપ ઉષ્માનો ફેરફાર થાય. હવે દળ તો જે છે જેટલું દહન થાય એટલું થયું, પણ સી ની કિંમત જો વધારે હોય, જેટલી કિંમત વધારે હોય એટલું ક્યુ ની ઉષ્મા વધુ વહન થાય. સી ની કિંમત એકદમ ઓછી હોય તો આ બધાનો ગુણાકાર નાનો થાય ને થોડો, સી ની કિંમત જેટલી વધુ હોય એટલા માટે. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે કુલન્ટ નું કામ શું કે મેક્સિમમ ઉર્જા શોષણ કરવી જોઈએ, આપણને ખબર પડે. રેડી? કુલન્ટ નું મુખ્ય કામ શું છે? બોલો. મેક્સિમમ ઉષ્માનું શું કરે? શોષણ. શોષણ. હવે આ શોષણ તો જ કરે કે જો એની ઉષ્મા વાહકતા વધુ હોય. રેડી? એટલે કે એની વિશિષ્ટ ઉષ્મા વધારે હોય. સી હીટ કેપેસિટી જેને કહેવાય. ખબર છે ને હીટ કેપેસિટી? હા હીટ કેપેસિટી અમુક એવું બોલે કેપેસિટી. આ સી એ તો કે બોલવાનું, આ સીઆઈ તો સી કેમ બોલવાનું, એટલે કેપેસિટી અથવા કેપેસિટી. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? હા કે ના? તો એનો મતલબ કે આપેલું એમ ના મૂલ્ય માટે, આપેલું કોઈ એમ ના મૂલ્ય માટે અને ક્યુ ના મૂલ્ય માટે તમને વેલ્યુ ફિક્સ કરી દીધી. ચાલો દળ અને ક્યુ એની વેલ્યુ ફિક્સ કરી દીધી. તો ટી માં તમે થોડોક ફેરફાર કરો ને તો સી માં ખૂબ મોટો ફેરફાર થાય. કારણ કે આ બે તો આપેલી છે, ફિક્સ વેલ્યુ કરી દીધી છે, તો માત્રા બંને ચેન્જીસ થાય. તો ડેલ્ટા ટી તાપમાનમાં થોડો ફેરફાર થાય તો સી માં ખૂબ મોટો ફેરફાર થાય, તો જ આ બધું સમીકરણ અચળ રહે, નહીં તો ના રહે. चलो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ओके चलो अब नंबर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन का है. अरे बाबू क्वेश्चन का है, चलो क्वेश्चन देख लो ना पहले, क्वेश्चन का कर रहा है. क्वेश्चन देखा का कि नहीं देखा बबुआ? देखा. ओके चलो 12.3 में सी કાર ચલાવતી વખતે તેના ટાયરમાં દબાણ વધે છે. ચાલો કેમ? કાર ચલાવતી વખતે ટાયર ગરમ થાય તો અંદરનું દબાણ તો વધે જ ને. યુ હા તો કાર સ્થિર હોય તો શું થાય? દબાણ ઘટે તો ટાયર ઠંડુ એટલું થાય. એટલું રહે. એટલું ને એટલું રહે. જો પણ ગરમ કેમ થાય ટાયર? ચાલો ये ઘર્ષણથી. बोल रहे ઘર્ષણના લીધે. ओ वाह क्या बात है. ઘર્ષણના લીધે ટાયર ગરમ 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 થવાથી શું થાય? ગરમ થવાથી શું થાય? દબાણમાં વધારો. દબાણમાં વધારો થાય. પણ પહેલા ટાયર ગરમ થાય પછી શું થાય? તાપમાન વધે. તાપમાન વધે. જેનાથી બોલો અંદરની બાજુ રહેલ હવાનું દબાણ વધે. વધે છે. જો આ મેં આખું વાક્ય બધું જ લખ્યું છે. રેડી? બહુ બધા 4-5 વાક્ય એક વાક્ય ભેગું કરી દીધું. મેં એવું નહીં લખ્યું કે કાર ચાલવાથી ઘર્ષણ થાય છે અને ઘર્ષણ ચાલવાથી ટાયર ગરમ થાય છે, ગરમ થાય પછી તાપમાન વધે છે, તાપમાન વધે ને અંદર રહેલી હવા હોય છે, અંદર રહેલી હવા હોય એનું દબાણ વધે. એ બધું એક જ વાક્યમાં લખી નાખ્યું. રેડી? જો આનું વાત તમને એવું કહે ને કે ચાલો ભાઈ કે આનો સવાલ તમને એવું કહે કે 2 માર્ક્સમાં કરો તો તમારે વ્યવસ્થિત બધા વાક્ય લખવાના, પણ એમસીક્યુ તરીકે હોય તમારે જેમ લખી દેવાનું.
સિંગલ સેન્ટેન્સમાં લખવાનું હોય, રીઝન માં લખો, અને 4-5 વાક્યમાં આ સવાલ પૂછાય તો હું શું ધીમે લખું બોલો? ધીમે ટુકડા ટુકડા કરી લખવાનું. તો કેટલા ટુકડા લખું? અને ધારો કે આનો આ જવાબ વકીલને આપવાનો કયો હોય તો વકીલ કઈ રીતે જવાબ આપે બોલો? 4 પેજ ભરીને. હા, પણ કઈ રીતે? કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈના પપ્પા વકીલ હોય, મમ્મી વકીલ હોય? જો કે દરેકની મમ્મી થોડી ઘણી તો વકીલ હોય જ. રેડી? એ તો એકદમ સનાતન સત્ય છે. તમને ખબર છે એક રેસ થઈ હતી કે નહીં ખબર? ના, નહીં ખબર. શેની એક રેસ? રેસ થઈ હતી. એ રેસમાં એવું કે જે સૌથી મોટું ગપ્પુ મારે ને, સૌથી મોટું ગપ્પુ, એને એવોર્ડ મળે. બરાબર છે? તો 2-3 જણા ભેગા થયા અને એને ગપ્પુ મારવાનું શરૂ કર્યું. એટલે એક જણો પહેલો હતો, એને ગપ્પુ એવું માર્યું કે મારા પપ્પાને સિગારેટ પીવાનો બહુ શોખ, જબ્બર શોખ. એટલો બધો શોખ ને તે ગમે ત્યાં, ગમે એવી રીતે, ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં સિગારેટ પી લે. તો બીજું કે ના હોય એવું કઈ હોતું છે કે હા, એ કે મારા પપ્પા એકવાર દરિયા કિનારે ગયા હતા અને દરિયા કિનારે ગયા અને દરિયા કિનારે જઈ અને સિગારેટ પીવાનું શરૂ કર્યું. સિગારેટ પીવાનું શરૂ કર્યું અને સિગારેટ પીધી એટલી બધી પીધી, પછી સિગારેટ પીતા એને નાવાનું મન થયું તો દરિયામાં ગયા. એ અંદર ડૂબકી મારી 6 મહિને બહાર આવ્યા ને તોય સિગારેટ પીતા હતા. એટલો બધો સિગારેટનો. બોલો કે શું વાત છે, જબર. તો બીજો કે એક ગપ્પુ મારવાનો હતો એટલે એને આટલું ગપ્પુ માર્યું. બીજો એને એવું ગપ્પુ માર્યું કે મારા પપ્પાના પગ આમ એટલા બધા તાકાતવાર કે ખેતરમાંથી જે ઘઉં નીકળે ને, ઘઉં, તો ઘઉં જે પેલા ડુંડામાંથી જે કાઢવાના હોય ને એ મસળતા હતા પગથી. એટલા બધા મસળતા હતા. અને એ મસળતા એના બળદ હતા ને, એ બળદ ખબર નહીં ગાયબ થઈ ગયો કે એને એવી રીતે બધું ઘઉં ને બધું ખેતરમાં બધું મસળી દીધું ને તે એક બળદ તો મળ્યો જ નહીં. તો પછી શું થયું? કે તો કેટલા મહિના થયા, 2-4-6 મહિના થયા, કેટલા ટાઈમ થયો? પછી 2-4 મહિના થયા પછી મમ્મી જયારે રોટલી બનાવતી હતી, એ લોટ જયારે મસળ્યો અને રોટલી જયારે ફૂલી તો એ ફૂલવામાંથી પછી પાછું બળદ બહાર નીકળ્યો. એટલે કે વાહ વાહ વાહ, શું આ મોટું ગપ્પુ માર્યું છે, એવી રીતે નીકળતો હોય. એટલે ત્રીજા જણે એવું ગપ્પુ માર્યું. રેડી? ત્રીજા જણે એવું ગપ્પુ માર્યું કે એક ગામ હતું, એક ગામની બહાર કૂવો હતો અને કૂવાની પાસે પનિહારીઓ 8, 10, 12, 15 આવી હતી. એ પનિહારીઓ ચૂપ ઊભી હતી. બોલો, તો આમાં 3 માં એવોર્ડ કોને મળ્યો હશે? ત્રીજા વાળા. પનિહારી કયો મળ્યો છે બોલો? પહેલા, બીજા, ત્રીજા ને? જેનું સૌથી ત્રીજાને. મોટું ગપ્પુ હોય એને એવોર્ડ મળે. ચાલો, કોને એવોર્ડ મળ્યો છે? ત્રીજા વાળાને. વાળાને. કેમનું તમે કેમનું અનુમાન કર્યું એ કહો. શાંતિથી બેઠા હોય ખરા. હા, સાચી વાત છે. નહીં, કદાચ બળદ કદાચ બહાર નીકળે એવી કદાચ શક્યતા, આમ ના નીકળે પણ નીકળે ને, કદાચ પેલા દરિયામાં સિગારેટ ઠરી જાય અથવા તો બહાર ના નીકળે, કદાચ એવું શક્ય થાય. પણ આ તો ક્યારે શક્ય જ નથી કે 10 ચોટલા ભેગા થાય અને ચૂપ રહે ક્યારેય. રેડી? એવું કહેવાય છે, કહેવત કે ભેગા થાય 4 ચોટલા ને ભાગે કોઈના ઓટલા. હશે હવે જો તો આ જે આવી વાતમાં સમર્થન કરે છે ને, મને લાગે બધા જુનાગઢમાં બાવાઓ થવાના છે. કારણ કે એને તો ખબર જ છે કે આટલું બધું નુકસાન છે, તો હવે આપણે તો આગળની લાઈફમાં કશું વિચારાય જ નહીં. એવું ને? વિચાર્યા વગર તો ચાલે નહીં. હે? વિચાર્યા વગર તો ચાલે નહીં. ચાલો તો નક્કી કરી લો. ચાલો આપણે નક્કી કરીએ આજથી કે જે વસ્તુ દુઃખદાયી હોય એમાં આપણે આગળનું ભવિષ્યમાં આપણે એ રસ્તો નહીં ચૂઝ કરવાનો. ભવિષ્યમાં ઘણી બધી લાઈન આવે, એમાંથી જેમાં આપણે વધારે પ્રોફિટ થાય ને એમાં જવાય, જેમાં લોસ થાય ને એમાં ના જવાય. આ તો બધાને ખબર પડે. પેલું સ્કેમ 92 માં નતો એક ડાયલોગ આવ્યો કે હર कॉलेज हर स्कूल में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट. चलो હું એવું કહું છું કે બધા જ સબ્જેક્ટ હોય છે એમાં બધી જ લાઈન ચૂઝ કરવાની છે. એમાં એક લાઈન એવી હોય છે કે જેમાં હંમેશા નુકસાન જ જતું હોય છે. એવી લાઈન આપણે નહીં સિલેક્ટ કરીએ. ચાલો, એ લાઈન કઈ છે? લડ્ડુ ખાય તો બી પછતાય, ના ખાય તો બી પછાય. કોઈ કશું જ બોલતું નથી. નહીં, ભવિષ્યમાં આ તો ફેરો ફરવાનું થયો ને, સર આવી ગયા કે લાવો લ્યો, તો ના પાડતી ને ફરી પાછી કેમ આમ ના આવી? આ તો પાછું રેડી ડિસ્ટર્બ કરે. પછી આમ કેટલા બધા આમ અરમાનો હોય એ બધા રેડી. અમુક તો અરમાનો બનાવ્યા છે કે આપણી આમ એન્ટ્રી મેરેજમાં પડે એટલે એવી એન્ટ્રી પડે
કે એક સાઈડ થી ક્રેન માંથી આમ કરીને એક વાયર ની નીચે એક મસ્ત બનાવવાનું આમ શું કહેવાય ફ્લાવર નો એક પોટ બનાવ્યો હોય, સામની સાઈડ ફ્લાવર હોય ને એક આમથી આવે ને એક આમથી આવે ને પછી એકબીજાને હાર પહેરાવે રેડી. આમ કેવા કેવા અધૂરા અધૂરા સપના પૂરા કરવાના વિચાર્યું છે રેડી. અમુકે વિચાર્યું હશે કે અમે તો પછી ફરવા આમ જશું એમ જશું તેમ જશું એમ ને તેમ ને રેડી હશે. હવે જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ. મારે કોઈ કોમેન્ટ નહીં કરવી, નહીં તો પાછા તમે શું ના શું અર્થ કાઢશો નક્કી નહીં હશે. હવે ચાલો આપણે શું વાત કરતા હતા ભૂલી ગયો હું. ચાલો તમને દેખાય જ કશું? હા તો હમણાં કેમ બધા ચૂપ થઈ ગયા? હમણાં કેમ ચૂપ થઈ ગયા હતા? ફેવરિટ સબ્જેક્ટ આવ્યો એમાં. સર જવા દો ને, તમારી વાતો બધી બહુ છે ને અમને શું કહેવાય ડિમોરલાઇઝ કરી દીધી એવું થાય છે. ના ના તો તમને એવું લાગે છે સર અમારા ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરે છે એવું લાગે છે? ના. તો મારી વાતો ગમે જ ખરી ને, નહીં તો ના કરું. તમને મારી વાતો પછી અમુક મારી ગમે ને મજા આવે. લિમિટ બહાર ની હોય એટલે, ને અમુક વાતો પછી મેં ના કહ્યું ઘણી વાર બીજે દિવસે સવારમાં બેઠા બેઠા એકલા એકલા ડબલું ખખાડે ત્યારે ઘરવાળા પછી શું થયું તો કે આ તો આગલા દિવસે યાદ આવે એટલે એવું હોય છે. આ તો ક્લાસરૂમ નથી, આ તો કેવું છે આ રેકોર્ડિંગ થાય છે એટલે બધું ના બોલાય. બાકી ક્લાસરૂમ હોય ને તો બોલવાની મજા આવે, કારણ કે ત્યાં તો કશું રેકોર્ડિંગ બેકોર્ડિંગ ના થતું હોય. આ તો પાછું રેકોર્ડિંગ થતું હોય, આનું લેક્ચર પાછું મારે યુટ્યુબમાં મૂકવાનું, ફરી પાછા સાંભળે, પાછા મમ્મી પપ્પા સાંભળે, લાવતો સર શું બોલે છે. બીજે દિવસે ખટારો ભરીને મારા ઘરે આવે. આવું કઈ ભણાવાતું હશે? આવું હોય? ઇંગ્લિશના શબ્દો તો આવું બધું બોલો છો. તારો ભાઈ હા તો ખટારો ભરીને જ આવે ને મારવા માટે, એકલા તો આવે નહીં. ચલો દરિયા કિનારે આવે. અમારા મમ્મી પપ્પાને ગુંડામ છે આજે. ના ના પરિસ્થિતિ એવી આવે ને એટલે એવું થઈ જાય એમ. હું એવું નહીં સમજતો ખટારામાં આવે એટલે કે ગુંડા ખટારામાં આવે એવું હોય. બોલો તું એવું સમજુ છું, મેં કેવું? આ તો એન્ટ્રી પાડે એવા પિક્ચરમાં નહીં એન્ટ્રી પાડતા. સાઉથના પિક્ચરમાં 4-5 સ્કોર્પિયો હોય ને આમ તેમ આવે. તો આપણે તો આ બધું ચરોતર છે. ચરોતરમાં તો સૌથી વધારે ખટારા ટ્રેક્ટર ને એવું હોય તો એવું લઈને એન્ટ્રી પાડે. ચલો દરિયા કિનારે આવેલ બંદર એને હાર્બર કહેવાય. રેડી? બંદર એટલે વાંદરું એ નહીં પાછું, અમુક કે છે બંદર. દરિયા કિનારે બંદર આવે, ચરોતરમાં બંદર હોય ને હાર્બર જેને કહેવાય. વાતાવરણ સમાન અક્ષાંશ ધરાવતા જંગલમાં આવેલા શહેર કરતા ગરમ હોય છે. એનો મતલબ કે જો સપોઝ કે મારે દુનિયા કેમ દોરવી, મારી પાસે દુનિયા 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 કેવા બ્લુ કલરની છે ને કેવી છે? ભૂરા કલર ની દેખાય. ચલો હવે માની લો ને. હવે જવા દો ને યાર, કઈ માથાકૂટ કરી, જવા દો ને યાર. હવે સપોઝ કે આ કોઈ એક અક્ષાંશ કે કોમન લઈ લઈએ. આને શું કહેવાય? અક્ષાંશ કહેવાય ને હા કે રેખાંશ કહેવાય? અક્ષાંશ કહેવાય. તો રેખાંશ કોને કહેવાય? ઉભા હોય ને. તમે એસએસ માં કરીને આવ્યા છો નહીં? સોશિયલ સાયન્સ માં આવું બધું. કે સ્કીપ કર્યું હતું. હવે સપોઝ કે જો કે સેમ અક્ષાંશમાં હોય તો ટેમ્પરેચર સરખું હોવું જોઈએ, તો ખબર છે ને સેમ અક્ષાંશ પર. હા હા કે ના? તો સપોઝ કે અહીંયા કેલિફોર્નિયા છે, અહીંયા જોવા જાવ ને યુએસએ પાસે, તો અહીંયા કેલિફોર્નિયા છે ઇફ યુ નો. રેડી? હવે કેલિફોર્નિયાનો અહીંયા જે જંગલ છે રેડી, અહીંયા ટેમ્પરેચર કંઈક હશે સપોઝ લેટ્સ સે T1, અને એ જ યુએસએ માં સપોઝ અહીંયા જોવા જઈએ તો અહીંયા દરિયાકાંઠે અહીંયા પછી અહીંયા યુરોપ આવી જાય છે જો ખબર હોય તો. રેડી? એટલે કે અહીંયા સમુદ્ર કિનારો હશે, અહીંયા રશિયા આવી જાય અને કેનેડા ગ્રીનલેન્ડ ને એવું બધું આવી જાય. તો અહીંયા બધો દરિયાકાંઠો થયો. આર્કટિક નહીં, પેસિફિક મહાસાગર છે, પેસિફિક છે ને. તો અહીંયાનું તાપમાન સપોઝ T2 છે. તો આપણને એવું કહ્યું છે કે દરિયા કિનારે આવેલ બંદરનું વાતાવરણ સમાન અક્ષાંશ ધરાવતા જંગલમાં આવેલ શહેર કરતા ગરમ હોય છે. એનો મતલબ કે T2 is greater than T1. વાય? બેની સેમ અક્ષાંશ છે, બેની સેમ અક્ષાંશ છે, પણ T1 છે એ કઈ જગ્યાએ છે? જંગલ છે. અને T2 છે એ કઈ જગ્યાએ છે? દરિયા કિનારે. તો દરિયા કિનારેનું તાપમાન વધારે હોય છે. રેડી? જંગલ કરે એવું કેમ?
બોલો. જંગલમાં વૃક્ષો ના હોય હા તો શું થયું? તો દરિયા કિનારે પાણી ના હોય? તાપમાન ઘટે નહીં? તો દરિયા કિનારે તાપમાન પાણી ઘટે ના હોય કે દરિયો થોડો એમને ગરમ થઈ જવાનો છે એટલો મોટો? અને આપણા ખેતરમાં જોજે બહુ વૃક્ષો ને એવું હોય ને તો બફારો બહુ થાય. તમે જોજો ઉનાળામાં જે ખેતર હોય ને રહેતા હોય ને ખબર પડે. પવન આવે ને તો જ, નહીં તો બફારો થાય. રાતે બહુ બફારો થાય. ઓકે, તો એનું કારણ શું છે? ચલો, ભેજ કઈ જગ્યાએ વધારે હોય? ભેજ કઈ જગ્યાએ વધારે હોય, જંગલમાં કે દરિયા કિનારે? દરિયા કિનારે. દરિયા કિનારે. ઓકે, ચલો દરિયા કિનારે. નદી કિનારે બંગલો રે બંગલો. દરિયા કિનારે આવું લખે ને, દરિયા કિનારે જંગલ કરતા વધુ ભેજ હોય છે. હવે ભેજ જે હોય છે બેટા, ભેજ શેનો બનેલો હોય? પાણીનો. પાણીના આ ભેજનું અથવા ભેજની સ્પેસિફિક હીટ એટલે કે એને શું કહેવાય? વિશિષ્ટ ઉષ્મા. શું કહેવાય? વિશિષ્ટ ઉષ્મા વધુ હોય છે. હવે વિશિષ્ટ ઉષ્મા વધુ હોય એનો મતલબ કે તાપમાનમાં જે ફેરફાર થવો હોય એ વધારે થાય. હા કે ના? આપણે આગળનામાં ના જોયું? બીજામાં વિશિષ્ટ ઉષ્મા વધારે હતી પાણીની, એટલે કુલન્ટ તરીકે વપરાય છે. હવે દરિયા કિનારે વિશિષ્ટ ઉષ્મા વધારે હોય એનો મતલબ કે ઉષ્માનું વહન વધારે થાય. હા કે ના? એટલા માટે. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? સો that is T2 is greater than T1. તો જંગલ વાળામાં શું થઈ? જંગલમાં એટલો બધો ભેજ ના હોય ને સરખામણીમાં. દરિયા કિનારે સામે એટલો બધો ભેજ ના હોય ને એટલા માટે. ઓકે, ખબર પડી કે નહીં બેટા? હા. ઓકે, ચાલો. સો હવે કયું બાકી છે? પાંચમું બાકી થઈ ગયું. ચોથું 4. ચોથું થઈ ગયું, બાકી છે. બાકી બાકી. છેલ્લું. ओके, नंबर 4. चलो क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन क्या हो रहा है? વાંચવાનો પછી સમજાવવાનો. હું કહું વાંચવાનો મુકતો રાહ જ જોવે કે સર હમણાં કરાવવાના જ છે ને, એટલે ચીટિંગ નહીં કરવાની. વાંચવાનું કહ્યું તો વાંચવાનું, જેને ખબર પડે ને સમજાવવાનું કે સર આમાં આવું કંઈક કરીએ તો સાચું ખોટું પછી આપણે ડિસાઈડ કરશું સાચું છે ખોટું. એમાં ક્યાં આપણે ઉતાવળ છે? નંબર 4. ખસી શકે તેવો પિસ્ટન ધરાવતા એક નળાકાર પાત્રમાં પ્રમાણભૂત તાપમાન એટલે કેટલું થાય? કેમિસ્ટ્રીમાં આવે ને, પ્રમાણભૂત તાપમાન 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને દબાણ. એટલે પ્રમાણભૂત દબાણ કેટલું? એક એક બાર. વાતાવરણ દબાણ. 3 મોલ હાઇડ્રોજન રહેલો છે. હાઇડ્રોજનનો જથ્થો કેટલો છે? 3 મોલ. 3 મોલ. ઓકે. હવે નળાકાર પાત્રની દિવાલો ઉષ્મા અવાહક પદાર્થની બનેલી છે. એટલે કે સપોઝ કે કોઈ એક આ પાત્ર છે, આ પાત્રની અંદર શું ભરેલું છે? 3 મોલ હાઇડ્રોજન. 3 મોલ હાઇડ્રોજન. અને એની સાથે પિસ્ટન જોડેલું છે. એટલે પિસ્ટન આ ચેપ્ટરમાં આપણે બહુ જોઈન્ટ કર્યા છે. ચલો, એ જોઈન્ટ કરેલો છે. હાઇડ્રોજન કેટલો છે? 3 મોલ. ઓકે. તાપમાન ને દબાણ એ બધું પ્રમાણભૂત છે.
હવે નળાકાર પાત્રની અવાહક પદાર્થની દિવાલો જે બનેલી છે કેવી છે? અવાહક. કેવી છે? વાહક. ઓકે, એટલે ત્યાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું વહન થશે નહીં ઉષ્માનું. ચલો ક્લિયર ને? અવાહક છે એટલા માટે. હમ. ઓકે, અને પિસ્ટન પર રેતીનો ઢગલો કરીને અવાહક બનાવ્યો છે. પિસ્ટન છે એની ઉપર રેતીનો ઢગલો કરી દીધો છે આમ વજનમાં, એટલે એ પણ કેવું થઈ ગયું? અવાહક થઈ ગયું. ચલો રેતીનો ઢગલો. જો વાયુને તેના કદ કરતા અડધા કદ સુધી સંકોચિત કરવામાં આવે, એટલે પહેલા જે કદ હોય એના પછી કદ કેટલું કરવામાં આવે છે? અડધું. રેડી? તો પ્રારંભિક કદ ધારો કે V1 છે. રેડી? અને અંતિમ કદ V2 કેટલું કરવામાં આવે છે? અડધું ને? તો એને આપણે કહી દઈએ V1/2. પહેલા હતું એના કરતા અડધું કરવામાં આવે છે. ચલો ક્લિયર? ક્લિયર. હા કે ના? પ્રારંભિક કદ V1 છે અને અંતિમ કદ V2, એ કેટલું છે? તો પહેલા કરતા અડધું આપણને કહ્યું છે. સુધી સંકોચિત કરવામાં આવે તો વાયુનું દબાણ કેટલા પ્રમાણમાં બદલાશે? એટલે વાયુનું દબાણ ડેલ્ટા P એ શોધવાનો છે. રેડી? ચાલો પ્રારંભિક દબાણ P1 છે અને અંતિમ દબાણ P2 છે. બરાબર? હવે આપણને એવું કહ્યું છે દબાણમાં કેટલા ફેરફાર થાય. રેડી? એટલે આપણે શોધવું પડે P2/P1 શોધવાનું થાય. કેટલા પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય, એનો મતલબ કે we have to find out P2/P1. દબાણમાં કેટલો ફેરફાર થાય એવું શોધવાનું છે. ચલો P અને V એના વચ્ચેનો કોઈ સંબંધ યાદ છે તમને? કારણ કે કદ અને દબાણ બંને જ વસ્તુ વાત છે આમાં. બોયલનો નિયમ. ના, બોયલનો નિયમ ના વપરાય. પ્રક્રિયા કેવી થશે? જો બધી બાજુથી જો બંધ છે, બધી બાજુથી બંધ છે, તો પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય? સમોષ્મી પ્રક્રિયા કહેવાય. કેવી કહેવાય? સમોસા. ના, એટલે મેં પહેલા કહ્યું આ પણ અવાહક છે. જો ઉપરની દિવાલ અવાહક, પિસ્ટન ઉપર રેતીનો ઢગલો કરી એ અવાહક બનાવી દીધું છે, આજુબાજુની દિવાલ અવાહક બનાવી દીધી છે. તેનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય? સમોષ્મી. સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે કયું પેલું વપરાશે સમીકરણ યાદ છે? બોલો. અહીં સમોષ્મી પ્રક્રિયા થવાથી, ચલો સમોષ્મી પ્રક્રિયા થાય છે એનો મતલબ કે શું? PV ગામા બરાબર શું થાય? અચળ. એવું થાય કે ના થાય? હા કે ના? હા. ઓકે, તો એના ઉપરથી હું બે સૂત્ર લખી શકું. P1 V1 ગામા બરાબર અચળ, અને બીજું શું લખી શકું? P2 V2 ગામા બરાબર અચળ. તો બંનેને સરખાવી શકાય? હા કે ના? ઓકે, સરખાવી દો. તો માટે બંનેને સરખાવતા તો શું થાય? P1 V1 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 V2 ગામા. આ V2 છે. આપણે શોધવાનું શું છે? P2/P1 ને? શું શોધવાનું છે? P2/P1. ચલો તો P2/P1 ને આપણે P2/P1 ને કરતા બનાવી દઈએ. P2/P1 તો શું થઈ જશે આ બાજુ? V1/V2 ગામા. આવું થાય કે ના? V2 બરાબર આપણને ખબર છે કેટલા છે? V2 બરાબર V1/2 ગામા. તો V1 ગયા કે રહ્યા? આ V1 અને આ V1 ગયા, અને બે છે ક્યાં જતું રહેશે? ઉપર. રેડી? તો પરિણામે શું થઈ જશે? 2 ની કેટલી ઘાત થઈ જાય? ગામા. રેડી? હવે જો આપણે વાયુ કયો આપ્યો છે? હાઇડ્રોજન આપ્યો છે ને, H2. કેવો વાયુ છે?
આને ડાયએટોમિક વાયુ કહેવાય. કેવું કહેવાય? ડાયએટોમિક. એટલે બે એટમ થયા ને, હા કે ના? હા ઓકે, તો ડાયએટોમિક વાયુ માટે ગામા બરાબર થાય 1.4. કેટલા થાય? યાદ રાખજો. 1.4 કેટલા થાય? 1.4. યાદ રાખવાનું. યાદ રાખશો કે નહીં યાદ રાખો? ઓકે, યાદ રાખવાનું 1.4. 1.4. રેડી? ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો કિંમતો મૂકી દો. P2 by P1 is equal to 2 raised to 1.4. 2 ની 1.4 ઘાત કરો તો કેટલું થાય? મને ખબર છે. રેડી? 2.64 થશે. રેડી? હવે કેવી રીતે શું આવ્યું તમારે મને શીખવાડવાનું છે. જો ના ખબર પડે તો મને ફરીવાર પૂછજો, સર કેવી રીતે તમે લાયા? તમને મેથેમેટિક્સ જાતે કરવા આપું છું, તમારે ઘરે આવી રીતે કરવાનું. તમે અત્યાર સુધી ઘાત કરતા હતા 2 3 4 5 એવી ઘાત કરતા હતા, પણ હવે આવી રીતે ઘાત આવે તો તમારે શું કરવાનું એ તમારે મને શીખવાડવાનું છે કાલે. ના ફાવે તો મને કહેજો તમે. ચલો કરશો એટલું? હા પાક્કું ને? કેટલાને આવડે છે અત્યારે? અત્યારે કેટલાને આવડે છે? કોઈને નહીં આવડતું ને? ચલો ભલે આવડે. તમારે આવતીકાલે મેથેમેટિક્સ કેવી રીતે શું લાવ્યા હું તમને ખાલી ઓપ્શન આપી દઉં. લોગેરિધમની રીતથી તમે આને સોલ્વ કરી શકો. સાયન્ટિફિક પેલ્સી માં થાય પણ તમારે સાયન્ટિફિક કેલ્સી યુઝ નહીં કરવાનું. સાયન્ટિફિક કેલ્સી આવે, જોયું છે ને કે નહીં જોયું? જોયું છે. ઓકે, તો એ સાયન્ટિફિક કેલ્સી માં તરત આવી જશે. પણ સાયન્ટિફિક કેલ્સી થી ના યુઝ કરવું, આવી રીતે ઘાત હોય તો તમે લોગ ટેબલ ની મદદથી કરી શકો. એટલે હવે તમારે એટલો જવાબ લાવવાનો લોગ ટેબલ થી તમે ટ્રાય કરજો. તમારથી થાય છે કે નહીં થતું, નહીં તો કેજો. એટલે અત્યારે આપણે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા. બરાબર? સો નાઉ ઓકે, હવે કયો દાખલો બાકી રહ્યો? કયો બાકી છે? 5મો 6 2 બાકી છે ને? કે થઈ ગયો છે? બોલો. બાકી છે? ચલો કરી દઈએ. બીજું શું થાય? શું છે સવાલ? જુઓ. What is the question? એક વાયુને સંતુલિત અવસ્થા A થી સમોષ્મી રીતે સંતુલિત અવસ્થા B સુધી લઈ જવા માટે તંત્ર પર થયેલું કાર્ય 22.3 જૂલ જેટલું છે. કેટલું કાર્ય છે? 22.3 જૂલ. પાકું? તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થાય? 22.3 જૂલ. રેડી? કાર્ય એટલું થયું. જો તંત્રને A થી B સુધી એવી રીતે લઈ જવામાં આવે કે જેથી તેમાં શોષાયેલી ચોખ્ખી ઉષ્મા 9.35 કેલરી છે. ઉષ્મા એટલે એને આપણે શું કહીએ? કુ. Q. હે ને? કેટલું છે? 9.35 કેલેરી. કેલરી અથવા કેલોરી, જે કહ્યું હોય. તો બીજા કિસ્સામાં તંત્ર વડે થયેલું ચોખ્ખું કાર્ય કેટલું હશે? રેડી? તો બીજા કિસ્સામાં આને આપણે W1 કહી દઈએ, તો આપણે W2 શોધવાનું છે. ચાલો શું કરાય? રેડી? તો જો આપણે કાર્ય શોધવાનું છે, તો કાર્યનું સૂત્ર કઈ રીતે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ? તો પ્રથમ નિયમ ઉપરથી સોલ્વ કરી શકાય કે નહીં? હા કે ના? W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? સોરી, Q બરાબર શું થાય? રેડી? Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U
પ્લસ W2 આવું કરી શકાય કે નહીં? હા કે ના? કંઈક તો બોલો. પાક્કું ને? પણ એવો સવાલ છે કે ડેલ્ટા યુ ક્યાંથી લાવવું? રેડી? W2 આના પરથી શોધી શકાય. જો W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? Q માઇનસ ડેલ્ટા યુ. ચલો Q2 આપેલું છે પણ ડેલ્ટા યુ નથી આપેલું. આપ્યું છે આપણને? હા, તો પહેલો મતલબ આપણે ડેલ્ટા યુ શોધવું પડે ને, આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. તો પ્રથમ પ્રક્રિયા જ્યારે હતી એ કેવી પ્રક્રિયા હતી? સમોષ્મી. હા કે ના? બોલતા નથી કોઈ. ઓકે, ચલો તો સમોષ્મી અથવા હું લખું અહીં પ્રથમ પ્રક્રિયા સમોષ્મી પ્રક્રિયા છે માટે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? ડેલ્ટા યુ પ્લસ W1. બરાબર? રેડી? સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય તો Q ની કિંમત કેટલી થાય? 0. 0 બરાબર શું થાય? ડેલ્ટા યુ પ્લસ W1 માટે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? માઇનસ W1. હા કે ના? સોરી. ડેલ્ટા યુ કેટલું થશે? -W1. પાકો ને? પણ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ એટલે આપણને પ્રોસેસ કેવી આપેલી છે? સમોષ્મી. કાર્ય ક્યાં થાય છે? તંત્ર પર કાર્ય થાય છે. કેવું થાય છે? તંત્ર પર કાર્ય હોય તો ઋણ આવે. કેવું આવે? ઋણ. યાદ રાખવાનું. તંત્ર પર, તંત્ર વડે થાય તો પોઝિટિવ આવે અને તંત્ર પર થાય તો કાર્ય કેવું આવે? ઋણ. એટલે જો અહીંયા માઇનસ આવશે. કેમ? તો કે ભાઈ તંત્ર પર કાર્ય થાય છે. રેડી? તંત્ર પર કાર્ય થવાથી. રેડી? તંત્ર વડે હોય તો પ્લસ આવે. તો હવે તમારે કિંમત મૂકી તો મૂકી શકો કે ના મૂકે? આ માઇનસ અને W કેટલા છે? -22.3. તો માઇનસ માઇનસ કેટલા થઈ જાય? પ્લસ 22.3 જૂલ. ડેલ્ટા યુ આપણને આટલું મળ્યું. ચલો આમાં ખબર પડી ગઈ બધાને? હા કે ના? એટલે મેં પેલા ઋણ નિશાની નહોતી કરી, પણ પછી આપણે જોવાનું તંત્ર વડે છે કે તંત્ર પર છે. જો તમે એમને કરી નાખો તો જવાબ તમારો ખોટો પડે. એટલા માટે ચલો, એટલે ક્લિયર? ડેલ્ટા યુ મળ્યું કે ના મળ્યું તમને? ઓકે, ચલો હવે આપણે તો W2 મળી જાય કે ના મળી જાય? તો Q બીજા કિસ્સામાં. રેડી? આ કિસ્સો 1 છે. કિસ્સો 1 અને આ કયો છે કિસ્સો? કિસ્સુ 2. કિસ્સો 2. 2 ગજુ. ચલો તો અહીંયા આપણે Q કેટલું છે? 9.35. પણ કેલરી છે. કેલરીને જૂલમાં ફેરવવા માટે કેટલા વડે ગુણાકાર કરવાનો? 4.19 વડે. આપણને આપેલું જ છે. જો 1 કેલરી બરાબર 4.19 જૂલ. અને માઇનસ ડેલ્ટા યુ જે આપણે શોધ્યો છે 22.3. તો ગુણાકાર કરો 9 કેટલા છે? 9.35 છે. જો 9.35 ગુણ્યા 4.19 માઇનસ 22.3 કેટલું થયું? 16.87. 16.87 એકમ શું આવશે? જૂલ. એટલે નિયરલી આપણે કેવું હોય તો કેટલું કહી શકીએ? 16.9 જૂલ. રેડી? એટલું કાર્ય મળે. ચલો, આવડે કે ના આવડે? એ બાબા આવડે કે ના આવડે? બસ ચાલ. ચલો, ઓકે. હવે કયો બાકી રહ્યો? 6. એ તમે જાતે કરશો કે મારે કેવું પડશે? ચલો સમજાવી દઉં તમને. બરાબર છે? 12.6 એક સરખી ક્ષમતા ધરાવતા બે નળાકાર પાત્રો A અને B એકબીજા સાથે સ્ટોપ કોક એટલે કે બંધ કરી શકે તેવા કોક વડે જોડાયેલા છે.
એમાં વાયુ પ્રમાણભૂત તાપમાને દબાણે રહેલો છે અને બી સંપૂર્ણ રીતે ખાલી છે. આખું તંત્ર તાપી રીતે અલગ કરેલું છે અને સ્ટોપકોકને અચાનક ખોલવામાં આવે તો નીચેનામાં કયા જવાબ થશે? તો એટલે જો બે પાત્ર આપેલા છે, સમજો. આ કોઈ એક પાત્ર રેડી અને સંપૂર્ણ બંધ છે, એવું બીજું પાત્ર આપણને આપેલું છે, એ પણ સંપૂર્ણ બંધ છે. હવે આ છે એ પાત્ર અને જે બીજું બી પાત્ર, રેડી, એમાં ભરેલું છે પ્રમાણનું તાપમાન અને દબાણે વાયુ ભરેલો છે, રેડી, અને એના વચ્ચેથી એક નળી અહીંયા રાખી છે અને એક સ્ટોપ કોક લખેલું છે, રેડી. એટલે જેટલું જવા દેવું એટલું જ જવા દે, બાકી ના જવા દે, રેડી. અત્યારે બંધ છે એટલા માટે. બી સંપૂર્ણ ખાલી છે એટલે બી આખો વેક્યુમ છે અને તાપી રીતે અલગ છે એટલે આને આજુબાજુ કોઈ તાપમાનનો કોઈ કશો ફરક નહીં થતો. આ તાપી રીતે આખો અલગ છે, રેડી. હવે જવાબ આપણને એ અને બી ના અંતિમ દબાણ કેટલું હશે? એ અને બી માં સ્ટોપ કોકને અચાનક ખોલવાનો. હવે ક્લોક ખોલે તો મતલબ હવામાં જવાની શરૂ થાય, હવામાં જરૂર શરૂ થશે. તો એ અને બી ના અંતિમ દબાણ શું હશે? કોણ કહે છે? બોલો શું થશે? પહેલામાં શું આવશે? બંને દબાણમાં શું થશે? અડધું અડધું થઈ જશે ને. એક વાતાવરણ દબાણ છે તો એ અને બી માં બંનેમાં કેટલું થઈ જશે? 0.5 પાસ્કલ. હા કે ના? હા. રેડી. અડધું અડધું થઈ જશે, અડધી હવામાં જતી રહેશે કારણ કે આજુબાજુ કોઈ કશું છે નહીં. ચલો બીજું, આંતરિક ઉર્જામાં કેટલો ફેરફાર થાય? 0. કેટલું થશે? 0, કારણ કે પાત્ર આખું અલગ છે, રેડી. એટલે ડેલ્ટા ક્યુ 0 છે, ઉષ્માનો કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી, રેડી, ને કોઈ કાર્ય પણ થતું નથી. એટલા માટે તો બધું જ 0 0 હોય તો શું થઈ જાય? ડેલ્ટા ક્યુ પણ 0 છે આપણી પાસે અને ડેલ્ટા ડબલ્યુ પણ 0, કોઈ કાર્ય થતું નથી. માટે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થશે નહીં. પ્રથમ નિયમ પરથી ખબર ને, પહેલો નિયમ આવો આવે ને એટલા માટે. ચાલો સી, વાયુના તાપમાનમાં કેટલો ફેરફાર થશે? જો આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર નહીં થતો, રેડી, 0. ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, માટે ડેલ્ટા ટી અચળ, ફેરફાર નહીં થાય, 0 ના રહે, 0 તાપમાન ના રહે. આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર ના થતો હોય તો તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર થાય? ના થાય. એટલે જેટલું હોય ને એટલું જ રહે, અચળ, રેડી. અથવા તો તમે કહેશો ફેરફાર ના થાય, ફેરફાર ન થાય. ચલો ઓકે. અને લાસ્ટ વન, જો તંત્રની વચ્ચેની અવસ્થાઓ અંતિમ સંતુલિત અવસ્થા સ્થિર થતા પહેલા તેના પીવીટી સપાટી પર હશે. પીવીટી સપાટી પર હશે? ના. છેલ્લે આવું બધું અચળ થાય, પહેલા ના હોય, રેડી. એકવાર જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે, કારણ કે વાયુનો જેવો વાલ ખોલશે એવું સીધું જ તે વાયુનું ફટાફટ એક્સપાન્શન શરૂ થઈ જાય એટલે ફટાફટ ગેસ આવી રીતે આમાં વહેંચવાની શરૂઆત થઈ જશે, રેડી. એનો મતલબ કે અધવચ્ચે છે ને સ્થાયી અવસ્થા ના હોય, રેડી. છેલ્લે હોય ત્યારે સ્થાયી અવસ્થા થાય. પહેલા તો કેવું ફટાફટ ગેસ આમાં વિસ્તરણ થવાનું શરૂ થઈ જાય. ખ્યાલ આવી ગયો? હા કે ના? એટલે અહીંયા લખી શકો કે વચ્ચેની અવસ્થા કેવી હશે? અસ્થાયી હશે. એટલે એના ઉપર પીવીટી કેટલા હશે આપણે કહી ના શકીએ કે દબાણ પહેલા ચાલો જેવો વાલ શરૂ કર્યો દબાણ અડધું થઈ ગયું, તાપમાન થઈ ગયું, કશું જ કહી શકીએ નહીં. ચલો ક્લિયર? હા કે ના? ચલો બેટા, તો આ સાથે આપણે ચેપ્ટર કન્ટિન્યુ કરશું જેડબલ્યુ નીટમાં, રેડી. એટલે એવું જ ના કહેવા પૂરું થઈ ગયું. ચલો પણ ટાઈમ ઇઝ ઓવર. સો દરેક વિદ્યાર્થીઓને બાય બાય, જય સ્વામિનારાયણ. Bye, sir. Jai Swaminarayan.